So let us continue the remaining part of excretory system. Okay, so now we have to see the what is called kidney replacement therapy. Okay, the people who are suffered from the kidney problem, so they prefer this one kidney replacement therapy, and this therapy refers to the employment or adoption of an artificial method or transplantation of a kidney in a person with non-functional kidney. Okay, in the initial stage, the principle of dialysis is used. Actually, so kidney replacement therapy is final, but at the initial stages, usually they practice the filtration of blood. That process is called dialysis. Okay, literally, dialysis can be defined as the separating solutes from the solution through a selectively permeable membrane by diffusion process. Okay, that is called actually dialysis. Right. In the case of kidney failure, during dialysis, the toxic substances from the blood of the patient diffuses into the dialysing fluid till the internal balance is maintained. Okay, so ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ hemodialysis and other one is called CAPD. I already given what is CAPD, that is continuous ambulatory peritoneal dialysis. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಾದಂತಹ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ using an artificial kidney machine. Okay, it's a technique of separating toxic substances from the blood using an artificial kidney machine called a dialyzer. Okay, so here the separation is done through semi-permeable membrane fitted in an artificial kidney machine. Okay, so let us see the procedure for the hemodialysis. Number one, the patient is connected to artificial kidney through two tubes called catheter. What are catheter? They are they are tube connected to artificial kidney. One is to patient artery. Okay, so other one is to is a vein. ಒಂದನ್ನು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ವೆಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೆಥೆಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದೇ ಡೂ ಏನನ್ನು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಂಟು ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ and is returned through the vein. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಟು 0 degree and is mixed with an anticoagulant like heparin is directed into the artificial kidney. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ ಟು 0 degree. ಸೊ 0 degreeಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲೋಪೇನ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲೋಪೇನ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಸೊ ದ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕ್ರಿಯಾಟಿನೈನ್, and is impermeable to larger molecules like blood cells and plasma protein etc.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾತ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ ಡಯಾಲಿಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ the correct ionic balance, particularly sodium ion, potassium ion, magnesium ion, calcium ion, bicarbonate ion, and additional nutrients like glucose and right pH, temperature, etc. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. After that, exchange between the blood and the dialysing fluid takes place until the equilibrium is reached, during which unwanted nitrogenous waste materials and excess of sodium, potassium ions are going to removed. Okay, and the blood is coming out of the artificial kidney is warm to body temperature. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಪಾರಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೆಪಾರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಪಾರಿನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಪಾರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಯಾಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವೆಯ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ವೆಯ್ನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 6 to 8 hours. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 8 hours ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ವೀಕ್. ಈ ಥರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೇಡೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ CAPD, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. Okay, so this CAPD is more convenient method and less time consuming method for many patients with impairment in the kidney function. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಸ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಲಿಸೈಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಲಿಸೈಟ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಯಾಲಿಸೈಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CAPDನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೇಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ CAPD ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಡ್ವೈಸೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಆರ್ ಯೂರಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. This is sensed by sensory receptors and transmitted to the brain to initiate the urge of urination. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗು ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋಗು, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಪಿಸ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಅರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯೂರಿನ್ನ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಶುಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಸೀವರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯೂರಿನ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತೂ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ urine. Okay, for that the body has a mechanism, and that mechanism is nothing but mixturation. Okay, suppose ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ಚುರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು, ಒಂದು ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 marks ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ